بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سونے سے کیوں منع کیا؟ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے والوں سنو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محروم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھر میں رات کو سونے کی بات کی جائے۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سا ایک کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکیلے رات بستر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بلا معلوم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جن اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اس طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادت میں کمی بھی کی ہے۔ چنانچہ سفر میں نماز کو قصر یعنی صرف فرض ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھوں؟ کیونکہ وہ روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جیت جائے تو روزہ رکھ اور جیت جائے افطار کرنا۔ ناظرین، یہ تو تھی چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روزانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے جہاں تک ممکن ہو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔
अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ेह होती है कि औरतों को मर्दों से भी कहीं बढ़कर अकेले सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए, इसलिए कि ये बात फितने का बाज़ बन सकती है और उनकी इज्जत व नामूस को भी खतरा लायक हो सकता है। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने महरूम रिश्तेदार के बगैर सफ़र न करे और कोई शख्स किसी औरत के पास उस वक्त तक न जाए जब तक वहाँ कोई महरूम मौजूद न हो। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ लश्कर में जहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी का इरादा हज का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अपनी बीवी के साथ हज को जा। यहाँ पर ख़वातीन को गौर करने की ज़रूरत है जो कि बिला झिझक किसी भी काम से घर से बाहर चली जाती हैं और महरम साथ नहीं होता, इसलिए औरतों को ख़ास तौर पर इस बात का एहतमाम करना चाहिए। रात की बात तो बहुत दूर है, औरत को दिन में भी अकेले सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। सफ़र के हवाले से चंद मज़ीद एहकाम पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अकेले रात बिस्तर करने के बारे में बताते हैं। इस हवाले से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा रहने से मना फरमाया, यानी ना तो आदमी रात तन्हा बिस्तर करे और ना तन्हा सफ़र करे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बुखारी की शर्त पर सही कहा है। इस हदीस में रात अकेले गुजारने का वाज़ेह ममानत फरमाई गई है, लेकिन इसके बावजूद हम में से अक्सर लोग, ख़ास तौर पर नौजवान, इस बात पर इसरार करते हैं कि उनका अपना कमरा हो जहां वो अकेले हों और उन्हें दिन रात की तन्हाई मैसर हो। अहले इल्म ने रात अकेले गुजारने की ममानत की बहुत सी हिकमतें बयान फरमाई हैं, जिनमें से चंद ये हैं। तन्हा न रहा जाए ताकि शैतानी वसवसों से महफूज रहा जा सके, क्योंकि इंसान ज़्यादातर तन्हाई में शैतानी वसवसे में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह ये भी खदशा हो सकता है कि कोई शख्स तन्हाई में वहशत महसूस न करें। यह भी एक हिकमत है कि तन्हाई में किसी दुश्मन, चोर या नाज्ञानी आफत से महफूज रहना मुश्किल हो सकता है। तन्हाई में किसी भी अचानक मुसीबत, बीमारी वगैरह की सूरत में कोई न कोई हो तो परेशानी हो सकती है। याद रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर नसीहत पर अमल करने में खैर है, इसीलिए बगैर ये सोचे कि इस बात में क्या हिकमत हो सकती है, हर मुसलमान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल कर लेना चाहिए। इसमें उसके लिए बेहतरी है। याद रहे कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़ईफ़ और कमज़ोर पैदा फरमाया है। रात का वक्त हो और उस पर कोई भी किस्म की परेशानी आ जाए और मदद करने वाला कोई ना हो, तो खुद ही सोच ले कि इंसान की हालत क्या होगी। पिछली रात एक जगह पर इकट्ठे बिस्तर किया जाए, इसमें खैर और बेहतरी है। वैसे तो ये बात मशहूर नहीं है कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। जब इंसान का कोई साथी होता है तो इंसान के लिए एक सहारा होता है। इसलिए चाहे सफ़र करें या घर में रात बसर करने लगें तो कोशिश करें कि अकेले ना रहें, बल्कि किसी को अपना साथी ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, ये हैं तालीमात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र के बारे में, और रात अकेले बसर करने के हवाले से हमें चाहिए कि उन तालीमात पर अमल होते हुए अकेले सफ़र से इज्तनाब करें और रात अकेले गुजारने से भी बाज रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सफ़र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात को मद्देनज़र रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।